یہ بات بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ اپنی سوچ کا رخ جو ہے وہ تبدیل کرو. سوچ کا رخ اس طرح تبدیل کرو کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچ نہ رہا ہو. ہے کوئی؟ ہر وقت دماغ میں کچھ نہ کچھ خیالات آتے رہتے ہیں کہ نہیں؟ اور فضول خیالات آتے رہتے ہیں بسا اوقات، جن سے نہ کوئی فائدہ، جن سے نہ کچھ راحت، نہ کوئی آرام، بس خیالات ہیں چلے آ رہے ہیں. ایک طوفان ہے خیالات کا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. کبھی گھر کا خیال آ گیا، کبھی دفتر کا خیال آ گیا، کبھی اپنے پیسوں روپے پیسے کا خیال آ گیا، کبھی خیالات میں مگن ہے انسان ہر وقت. کتنے خیالوں سے تمہیں فائدہ پہنچا ہے ذرا اندازہ کر کے دیکھو. کتنے خیالات صبح سے لے کے شام تک دماغ میں جو خیالات آ رہے ہیں، ان میں سے کتنے خیالات ایسے ہیں جن سے کچھ تمہیں فائدہ پہنچ رہا ہے، دنیا کا یا آخرت کا؟ اکثر و بیشتر نظر آئیں گے کہ فضول خیالات، اکثر و بیشتر یہ نظر آئے گا ایسے ہیں جن سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا. بس ایسے ہی رو ہے خیالات کی، ادھر سے ادھر بھٹک رہی ہے، ادھر سے ادھر بھٹک رہی ہے. اس خیالات کی رو کو تھوڑا سا بدل کے دیکھو. کس طرف؟ اپنے پروردگار کی طرف، کہ دیکھو میرے پروردگار نے میرے لیے کیا کچھ نعمتیں دے رکھی ہیں مجھے، کس طرح مجھے زندگی عطا فرمائی، کس طرح مجھے آنکھیں عطا فرمائی، کس طرح مجھے کان عطا فرمایا، کس طرح مجھے بینائی عطا فرمائی، کس طرح مجھے صحت عطا فرمائی، کس طرح میں صحت مند زندگی گزار رہا ہوں، کس طرح مجھے اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، کس طرح مجھے راحت اور آرام مل رہا ہے. ان چیزوں کا تصور کر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان لگا کر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو. جب کبھی یہ بات ہو جائے گی تو ہر لمحے تمہارا ذہن، ہمارا ذہن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے گا کہ اللہ ابھی سردی ہے کا موسم ہے، الحمدللہ آپ نے مجھے اچھے کپڑے دے دیے ہیں کہ جس سے مجھے راحت مل رہی ہے. یا اللہ سردی کا موسم ہے، چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں صحرا کے اندر نہیں. کتنے لوگ ہیں جو بیچارے کھلے میں آسمان کے نیچے ہیں، برف باری کے اندر. دیکھو شام کے لوگوں کا حال پڑھ رہے ہوگے، سن رہے ہوگے کس حال میں ہیں شام کے مہاجرین. تو ان کا تصور کرو اور پھر دیکھو اپنے آپ کو دیکھو. ان کے مقابلے میں روٹی انہیں میسر نہیں آ رہی ہے، رات کو سر کے اوپر چھت نہیں ہے، برف باری سے بچنے کا سامان نہیں ہے، کھانے کے لیے بچوں کو کھلانے کے لیے کوئی چیز نہیں میسر ہے. ان کا تصور کرو اور پھر دیکھو اپنے آپ کو. اے اللہ کہ آپ نے کیسا کرم فرمایا ہوا ہے مجھ پر کہ مجھے رہنے کے لیے مکان بھی آرام دے رکھا ہے. اے اللہ آپ نے مجھے کھانے کو بھی دے رکھا ہے. اے اللہ میرے بچے بھی خوش ہیں. اے اللہ میری تندرست بھی ہوں. اے اللہ نہ سردی سے پریشان ہوں، نہ گرمی سے پریشان ہوں. آپ نے ہر چیز کا مجھے حل دے رکھا ہے. ان چیزوں کی طرف دھیان جو بھٹک رہا ہے نا خیال ادھر سے ادھر، اس بھٹکے ہوئے خیال کو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کی طرف متوجہ کرو. جتنا اس کی طرف متوجہ کرو گے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کی عادت ڈالو گے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب حاصل ہوگا. اور جب اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل ہوگا تو یہ مال کی محبت، یہ جاہ کی محبت، یہ شہرت کی محبت، یہ منصب کی محبت، یہ سب ہیچ در ہیچ نظر آئیں گی. کوئی منصب، کوئی عہدہ، کوئی شہرت، یہ سب ہیچ در ہیچ ہو جائیں گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق قائم ہوگا. تعلق مع اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا تعلق تو قائم ہو جائے گا. اس کی نعمتوں کو سوچو گے، اس کے ساتھ محبت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ سے قرب بڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا صحیح معنی میں بندہ بنا دیں گے. پھر یہ جو دنیا بھر کے خیالات اور گناہوں کے وسوسے آتے ہیں وہ انشاءاللہ رفع ہو جائیں گے. پھر دنیا کی مال و دولت اور راحت اور عزت اور شہرت اور منصب اور یہ سب چیزیں جو ہے یہ ہیچ در ہیچ ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے عطا فرماتے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ ان کو سنجر ایک جگہ تھی تو اس کا سلطان تھا، اس کا بادشاہ تھا. تو وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے پیغام بھیجا کہ میں اپنے سارے سنجر کی سلطنت جو ہے وہ آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ اس سلطنت کے مالک بن جائیں اور سلطان بن جائیں. یہ پیشکش کی پوری سلطنت بادشاہ نے. اللہ! تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، وہ کسی نے نظم کیا ہے کہ چوں چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، در دل اگر بود ہوس چتر سنجرم.
संजर उस मुल्क का नाम था, और उसके बादशाह का जो ताज था वो सियाह रंग का था, सियाह रंग का ताज। सियाह भी खूबसूरत होते ना, बाद औक़ात एक सियाह चीज भी खूबसूरत लगती है, तो उसने सियाह रंग का ताज बना रखा था, तो वो संजर का ताज था। तो मौलाना फरमाते हैं हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, क्यों चत्र संजरी रोख बख्तम सियाह बात, दर दिल अगर बवत हवसे चत्र संजरम, जांगाह के याफ्तम खबर अज नीम रोज नीम शब, जांगाह के याफ्तम खबर अज मुल्क नीम शब, मन मुल्क नीम रोज बतांगे नमी खिरम। वो जो सल्तनत थी संजर की, उसका एक इलाका था जिसको नीमरोज कहलाते थे। नीमरोज, नीमरोज के लफ्जी माना फारसी में होते हैं आधा दिन। तो उस नीमरोज की सल्तनत पेश की थी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को। तो फरमाया कि अगर मेरे दिल में संजर के ताज की जर्रा बराबर भी ख्वाहिश हो तो मेरे किस्मत का चेहरा अल्लाह ताला संजर के ताज की तरह सियाह कर दे। अगर मेरे दिल में संजर के ताज की जर्रा बराबर भी ख्वाहिश हो तो अल्लाह मियां ऐसा ही मेरा बख्त, मेरी किस्मत ऐसी सियाह कर दे जैसे संजर का ताज है। जांगा से राफ तम खबर अज नीम मुल्क नीम शब, जब से मुझे आधी रात की सल्तनत मिली है, आधी रात की सल्तनत मिली है, तो मैं आधे दिन की सल्तनत को एक दमड़ी के वक्त भी खरीदने को तैयार नहीं। ये नीमरोज के माना थे आधा दिन, और वो सल्तनत था। तो नीमरोज यानी आधे दिन की सल्तनत, मैं एक दमड़ी को भी खरीदने को तैयार नहीं हूं जब से मुझे आधी रात की सल्तनत नसीब हुई है। आधी रात की सल्तनत से क्या मुराद कि आधी रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक जोड़कर अल्लाह ताला के बारगाह में खड़ा होना, उसके सामने इबादत करना, उससे ताल्लुक जोड़ना, उससे दुआएं मांगना, इसमें जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे लज्जत और हलावत अता फरमाई है और इसकी जो सुल्तानत मुझे बख्शी है, उसके आगे नीमरोज की सल्तनत कोई हकीकत ही नहीं रखती। मैं एक दमड़ी में भी उसको खरीदने को तैयार नहीं हूं। तो अल्लाह तबारक व तआला जब अपनी जात से ताल्लुक अता फरमा देते हैं तो फिर कोई दौलत, कोई हशमत, कोई हुकूमत, कोई मनसब, कोई जाह वो आदमी के सामने परेकाह की भी हैसियत नहीं रखती। तो रास्ता क्या है कि सोच का रुख मोड़ो, सोच का रुख मोड़ो। किस तरह मोड़ो? अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की तरफ, उस नेमतों का शुक्र अदा करने की तरफ, अपनी हाजतें उससे मांगने की तरफ। ये जो दिन रात शेख चिल्ली की तरह मंसूबे बना रहे हो, वो उस मंसूबों के बजाय अल्लाह ताला से मांगो, या अल्लाह मुझे फला चीज की जरूरत है, अता फरमा दीजिए, या अल्लाह मुझे आपने इतना कुछ अता फरमा रखा है, पहले मैं उसका शुक्र अदा करता हूं और फिर जो मुझे मतलूब है अल्लाह उसको आपसे मांगता हूं। इसीलिए दुआ करने का जो बेहतर तरीका बुजुर्गों ने बताया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, वो ये कि आदमी दुआ से पहले शुक्र अदा करे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पहले कहे। क्या मतलब कि अगर सिर्फ बगैर अल्लाह ताला का शुक्र किए हाजत मांगोगे अल्लाह ताला से, तो गोया एक तरह से कहीं उसमें शायबा पैदा होता है शिकवे का, जैसे मेरे पास कुछ है तो है नहीं, मैं मांग रहा हूं, आपसे मांग रहा हूं। लेकिन पहले शुक्र अदा कर लो कि जो मौजूदा नेमतें हैं उन पर शुक्र करके एतराफ कर लो कि अल्लाह आपने मुझ पर बहुत नेमतों की बारिश कर रखी है, सारी तारीफें आपकी हैं, सारा शुक्र आपका है। पहले शुक्र करके अल्लाह तबारक व तआला के नेमतों का एतराफ कर लो और एतराफ करके शुक्र अदा करके फिर कहो कि अल्लाह बहुत कुछ दे रखा है, लेकिन ये हाजत है मेरी, ये हाजत भी पूरी फरमा दीजिए। तो फिर देखो वो एक तरफ शुक्र के नतीजे में एक शुक्र की इबादत तुमने अदा कर दी और अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपनी हाजत भी पेश कर दी, तो दोनों चीजों से तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह ताला से मजबूत हो जाएगा, शुक्र से भी और दुआ से भी। तो अपनी सोच का महवर, सोच का मरकज, सोच की लहर वो इस तरफ करो, शुक्र की तरफ और दुआ की तरफ। अल्लाह जो नेमतें आपने दी है उस पर शुक्र, अल्लाह फला चीज की हाजत है मुझे अता फरमा दीजिए। अगर ये सोच और ये बात जिस तरह जबान से, ये शुक्र और दुआ ये जिस तरह जबान से होती है उसी तरह दिल से भी हो। चलते फिरते दिल में ये करते रहो, या अल्लाह मैं बाहर निकला था, आपने
अच्छी सवारी अता फरमा दी, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र। या अल्लाह बैठ गया हूँ, अब मुझे मंजिल तक आसानी से पहुंचा दीजिए। या अल्लाह मैं घर में दाखिल होने वाला हूँ, घर वालों को खैर आफियत से पाऊं, अच्छी हालत में देखूं, कोई बुरा मंजर सामने ना आए। ऐ अल्लाह जब मैं घर में दाखिल हो गया, सबको अच्छी हालत में पाया, या अल्लाह आपका फजल करम है, आपका शुक्र है। ऐ अल्लाह इनके दरमियान मोहब्बतें कायम रखिए। अल्लाह इनको आपने अपने दीन दुनिया की तरक्की अता फरमाइए, सलाह फलाह अता फरमाइए। गरज कौन इंसान ऐसा है जो हाजतों में जकड़ा हुआ नहीं है? तो एक तरफ अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते रहो, दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला से अपनी हाजतें मांगते रहो। ये अपनी सोच का रुख इस तरफ मोड़ दो। इस तरफ मोड़ोगे तो जब जब इस तरफ ये सोच का रुख मुड़ेगा, तो ये जो शैतान दिल में डालता है, माल की मोहब्बत डालता है, उससे बुखल पैदा होता है और नाशुक्री पैदा होती है और नाजायज कामों की तरफ ध्यान होता है। ये सारा ध्यान मुड़कर अल्लाह जल्ल जलालू की तरफ चला जाएगा इंशाअल्लाह। इसकी फिक्र चाहिए। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको इसकी फिक्र अता फरमाए। शुक्र की कसरत, अल्लाह ताला की नेमतों का इस्तेदार, उस पर शुक्र की कसरत, और अपनी हर छोटी बड़ी हाजत अल्लाह तबारक व तआला से मांगना, मांगते रहना, बस ये काम करना। तो देखो इंशाअल्लाह क्या से क्या हो जाता है।